Good morning. Sir, ready na? Good morning, sir. Start பண்ணிடுறேன் sir. Okay. சோதரி மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மேடம். Okay, sir. Okay, sir. Very good morning to all. During this pandemic period, we hope all are safe and fine. I feel privileged to extend my warm welcome to all for the national level webinar on the Internet of Things organized by Department of Commerce with Computer Application, VHNSNC College, Autonomous, Virudhunagar. In India, broadband is become more widely available. The cost of connecting is decreasing. More devices are being created with Wi-Fi capabilities and sensor built into them. Technology costs are going down and smartphone penetration is skyrocketing. All of these things are creating a perfect storm for the IoT. IoT technology during the COVID-19 pandemic has proven its usefulness in assisting patients, healthcare providers, and authorities. The various IoT devices and applications, including wearable, drones, robots, IoT buttons, and smartphone applications, are mainly utilized in the forefront of combating COVID-19. For now, the best thing that we can do is educate ourselves about what IoT is and its potential impact on our work and life. In this context, the national level webinar was organized to have a clear idea about IoT. First, I call upon Mr. M. Sivashankar, Assistant Professor and Event Organizer, to welcome the gathering. A very good morning to one and all. I am Sivashankar on behalf of Commerce Computer Application SF Department. I am proud to say that our college, Virudhunagar Kindunadar Sindhikumaranadar College, is celebrating 75th year Platinum Jubilee celebration in this academic year. In the happiest occasion, I am very happy to pleasure to extend a cheerful welcome to you all participate in the national level webinar on Internet of Things. First of all, I graciously welcome our beloved Principal, Captain Dr. P. Sundrapandian sir, to inaugurate this webinar session. Principals are always motivating and encouraging our department. Under your leadership and guidance, may we reach the next level of glory, sir. I welcome you, sir. Then I hearty big welcome our coordinator of SF program, Dr. R. Palaniappan sir, to felicitate this webinar session. Our coordinator sir always gives more idea for growth of our department. I welcome you, sir. Next, I welcome our knowledgeable resource person, Mr. Vikram, Assistant Professor, Karpalam College of Engineering, Coimbatore, is going to deliver a wonderful lecture topic on Internet of Things. I welcome you, sir. I feel honored to welcome all the participants and my fellow collegians for taking a keen part of in this important program. I am sure that you will all will feel rich with the knowledge after completion of this event. I welcome you all once again to the seminar and hope that you all will have a great time ahead. Thank you all. Thank you, sir. Next, I invite our beloved Principal, Dr. P. Sundrapandian sir, to inaugurate the national level webinar and deliver the inaugural address, who was the real force and the motivation behind us in organizing so many programs in the 750th year celebration of our college. Welcome, sir. Very good morning to all of you. Learned professors, today's chief guest, Professor Vikram, invited personalities, SF coordinator, Dr. Palaniappan, my friend, my dear colleagues, and all participants. On behalf of VHNSNC College, Autonomous, Virudhunagar, we feel immensely happy to conduct a national webinar on Internet of Things, IoT, organized by Department of Commerce with Computer Application, self-funded of our college. The Internet of Things is an emerging topic of technical, social,
and economic significance, consumer products, durable goods, cars and trucks, industrial and utility components, sensors, and other everyday objects are being combined with internet connectivity and powerful data analytic capabilities that promise to transform the way we work, live, and play. Projections for the impact of IoT on the internet and economy are impressive, with some anticipating as many as 100 billion connected IoT devices and a global economic impact of more than $11 trillion by 2025. The Internet of Things offers several benefits to organizations. Some benefits are industry specific and some are applicable across multiple industries. Some of the common benefits of IoT enable business to monitor their overall business processes, improve the customer experience, save time and money, enhance employee productivity, integrate and adopt business models, make better business decisions, and generate more revenue. IoT encourages companies to rethink the ways they approach their businesses and gives them the tools to improve their business strategies. Generally, IoT is most abundant in manufacturing, transportation, utility organization, healthcare industry, and helps in smart farming system. Therefore, to conclude my note, IoT has the ability to access information from anywhere at any time on any device, improved communication between connected electronic devices, transferring data packets over a connected network, saving time and money, and automating tasks, helping to improve the quality of your business services and reducing the need for human interaction. I think being a commerceman, today's resource person may give more ideas about IoT. With this short note and having a way for the resource person to deeply share his knowledge. I am very happy and grateful to our resource person, Mr. R. Vikram, Assistant Professor, Karpam College of Engineering, Coimbatore, for being amongst our midst and accepting our invitation to act as resource person. Pleasure in thanking Dr. R. Palaniyappan, Coordinator SF Programs, for extending his cooperation and consented to deliver the felicitation address. I appreciate the efforts taken by the convener, Mr. N. Kanagavel, Head and Assistant Professor, Department of Commerce, with the computer application self-funded, the event organizers, Mr. V. M. Kannan, and Mr. Sivasankar, and all the staff members for choosing a right topic. I feel happy and proud to inaugurate the national webinar on Internet of Things, IoT, and welcome all the participants for our program. Thank you very much. Wish the program a grand success. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you for the inaugural address. Now, I would like to request our college controller of examination and the coordinator of SF programs, Dr. R. Palaniyappan sir, to facilitate the gathering, who was guiding us in each and every activity. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Respected principal, the participants of this national webinar on Internet of Things, eminent speaker, Professor Vikram, welcome you, sir. Very good morning to all the participants. Really, I feel privileged in felicitating this August gathering. A wonderful day for everyone in this group. Nearly in Google Meet, it is houseful, and YouTube also, people are witnessing this event. And in view of our 75th Platinum Jubilee celebrations, we are conducting sequences of activities, academic activities to facilitate not only the student community, but also the faculty and also the public as a whole.
We are really happy to organize one of the important aspect the real world is enjoying today of Internet of Things. A wonderful topic selected by the Department of Commerce, Computer Application, Self-Finance to bring limelight what Internet of Thing is. Internet, we all of us know. What is that thing? What is the word thing stands for? Why they have joined Internet and the word thing? That thing is to be known in this seminar. I hope Professor Vikram will be giving us a larger amount of enlightenment in the field of Internet of Things. As our principal rightly pointed out, it is connecting umpteen number of devices around the world using this wonderful invention, Internet. Without Internet, nothing would have been possible in this day with this much amount of sophistication. That particular word I want to underline. The level of sophistication people are requiring cannot be bounded. It is infinity. If we give some set of facilities to them, if we give some set of sophistication to them, they are not happy. They want more. They want more. Some more. They want additional. They want additional benefits. And these benefits are realized by means of Internet of Things. While getting these devices connected by Internet, Wi-Fi, sensor, artificial intelligence, data science, everything playing a critical role in molding, in bringing more number of sophistication, more number of decision making to the global world as such. We are enjoying the Internet of Things. We are enjoying the facilities given by the Internet of Things like Alexa, Google Home, Netcam, Indoor, Nest Thermostat, and all smart devices. All smart devices are getting connected with the different Netflix and other Prime videos and other things. We are getting all these benefits because of the inventions brought down from Internet of Things. Hope Professor Vikram will be happy to present a larger area of applications to the Commerce Department. Particularly, it is benefiting the commercial field to a larger extent. Large number of entrepreneurs are finding out Internet of Things very useful for their business. And they will be very happy to be with this activity of Internet of Things. I hope the audience in this webinar will be given limelight by Professor Vikram, and I thank one and all for giving me this opportunity. I thank our college management, the department head, Mr. Kanagavel, and the meeting conveners, Mr. Sivashankar and VM Kannan, for to arrange this wonderful national webinar. I wish this webinar a grand success. Thank you very much. Thank you, sir, for your felicitation and encouragement. Now, I invite our department head, Mr. N. Kanagavel, to introduce the resource person of this national level webinar. Good morning to all. I am happy to introduce our chief guest, Engineer R. Vikram, Assistant Professor, Karpagam College of Engineering, Coimbatore. He has completed his UG PTech in BSR Engineering College and completed his postgraduate in MTech in MS University, Tirunelveli. Successfully completed in degree. He started his service as Assistant Professor in VHNSNC College, Virudhunagar, in the year of 2010 to 2013. Next, he continued his professors in Engineering College in Srividya College of Engineering and Technology, Virudhunagar. Next, IMM College of Engineering at Thiruvarur, Tamil Nadu. Now, currently, he is working in Karpagam College of Engineering and Coimbatore. With good experience, he is also expert in Java, JavaScript, and Python and IoT. With rich knowledge, he has more publications sharing his research experience. I feel happy, proud to come our eminent speaker, Engineer R. Vikram. Thank you, sir. Thank you, sir. Finally, I invite a resource person of this national level webinar, Mr. R. Vikram, MTech, Assistant Professor,
Karpagam College of Engineering, Coimbatore, to deliver the keynote address. Sir, it's over to you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. It's my pleasure to being as a chief guest for the VHNSNC college. It's a very bond between the college and me. It's my first working as a college assistant professor in the college, VHNSNC. So I thank the college management, and I thank Dr. Captain P. Sundarapanian sir, and Dr. Palniappan sir, SF coordinator, and I thank you for organizing the convener, Dr. Mr. N. Kanavel sir, for organizing such a national level webinar, and the event organizer and my colleague via Dr. V.M. Kannan and M. Sivasangar sir for organizing such a national webinar on Internet of Things. And I thank you all for the participants. So everyone know about the Internet of Things. So let me start with a thing. Okay, so since seminars about 1 hour, so I will teach about what is Internet of Things. Okay, so what is Internet of Things and how it is moving, and how the government, that's our central government, offering lots of researchers on encouraging the researchers on IoT. Okay, so I will give the floor about that. What is IoT? Okay, and I will tell you how the Internet of Things is booming, emergently, slowly booming in all over the fields, and how the government is proposing the projects for students. So it's mainly the government have providing a lots of projects encouraging the students in order to boom the Internet of Things. Okay, so why we are going for Internet of Things? Okay, so yearly, if you are going for a devices means, if you are going for any devices on the means, it will mainly focuses on a particular mobile places. So what will happen means, it does not transmit the information to another places. So what will happen means, the device may be stationary one. Okay, so what will happen means, does not get the informations. So 1 second, let me share my PPT. So it will be very useful. So PPT screen visible, sir? Is the screen is visible? Visible, sir. Okay, sir. Thank you. So first we say about Internet of Things. Okay. So this is the overview of what we are going to see. So what is Internet of Things and how it works, and what is the current status, and how the future of IoT and applications, everything we can see in the about these times. Okay. The first thing is Internet of Things. So what do you mean Internet of Things? So it is nothing but, so if you are going for the meanings, Internet of Things, so it just nothing is a physical object, things, that is the electronic device. It's combined as well as sensors, and it also has the net activity. So what it means, it can able to connect the data around it and transfer to the particular locations. That's the main thing, Internet of Things. So if I going for tell about the real-time example, if I want to say about the real-time examples means, so you know about the American and Afghan war. Okay, that time they want the American military, they are trying to trace the Osama bin Laden. But they can't able to find the Osama bin Laden. So what they did means, they had divided a small device set of Internet of Things devices. So what they do means, in that device, they embed the picture of Osama bin Laden, all type of possible photos of him. And there is a capture of, they have the sensor, and that device, they have a small sensor, as well as there is a camera capture and a
communication devices. So what will happen means they throw the devices across all over the deserts, all over the places, caves, everything they throw around the Afghanistan. So what the devices exactly do means, it resides on the ground. So if anyone passes nearby the device means the sensor is activated. And it will capture the particular person's pic. And it will compare it with the already stored in that picture that in the devices. If it is both the same, it will give a sensor to the military. So likewise only the American military captured the searched the Osama bin Laden in the Afghanistan places. So what it means that like that only it comes, first of all, it mainly comes on the military purposes. But the governments under what all the technology device means, it should not be limited in the military only. It will be come to the all the peoples. So that yearly time it will go for the what you can say means it is an integration of a particular chip. That is a particular chip on a human body, anything. What will means it will transport the status of a particular person's. It may be if we are going for medical terms, it will search about, it will take about the human's pressures or blood rate, whatever thing, and it will portal to a nearby devices. That's the main thing. That's why the Internet of Things start emerging. So it will go to the first in the form of medical, then only it comes to the normal household purposes. So this is how the Internet of Things start moving. So Internet of Things nothing but a small devices, physical devices. It has complete or component of the electronics, software, sensors. That's a very important. Here the sensor is the root of the IoT devices. All the IoT devices have mainly works based on this sensor. And last is the network connectivity. The network connectivity, what will do means it will transfer the data based on the users. Suppose if you are having placing a wristband around a patient, just take it as a Internet of Devices or a wristband around a patient. So what will mean? Check the pulses. So that means the doctor cannot be all time near with a patient. So if a particular person's pulse drop, it means the IoT devices. So in the IoT devices, they have the electronics device. In the software, what they rated the program means they will check the conditions. If the pulse rate is below this much, if the device's sensors pulse rate below this much, it will trigger a alert to the node. That means a computer. So likewise, they enable that. So that is the use of the software here. So what will that means? Without nearing the patient, the doctor can check out the pulses of the particular persons. So what it means, if the IoT devices is near around n number of devices, each and every devices can control with one another and it can be communications within the things. So it is working on computer based means we have the improved efficiency of the results. Whatever the IoT devices, what we are planning, that we have to get the efficient result also. Okay, that's the main thing of IoT devices. Here the things we can sense. So here the things, Internet of Things. The meaning is Internet of Things. Here the things may be anything. So yearly the first chip that device is RFID, radio frequency identification. That is the first RFID based on the IoT devices. RFID is the root of the Internet of Things. So what is the main of RFID? It is used for radio frequency identifications. So you may see in the movies, it may be English movie, anything we can miss a particular person put a wristband or put a chip on a particular hand or play in a hand or play body parts. So he can be monitored based on his GPS locations. So that's the first thing comes under the Internet of Things. That is the root of the Internet of Things, and based on this, it is designed according to it. So there are more number of Internet of Things games. They say implants, biochips, transport of farm animals, electronic clamps, and automatic with the automobiles with the built-in sensor. That's the DNA analysis. And if you go for agriculture devices, firefighters, and rescue operations, these are the lot of devices came in. So what your thing means, the Internet of Things
minimizes the human works. And what it means, instead of placing a computer on a place, we can place a small devices that will sense around it and work according to it. That's the main thing of Internet of Things. Okay. Can you able to follow me, students? புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Absolutely. Okay. So, if it உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்க உங்களுக்கு ரீச் ஆகணும்ப்பா. அதனால உங்களுக்கு சொல்றேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்த மாதிரி சொன்னா கூட எனக்கு ஓகே தான். இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ அதனால அது சொல்லிக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ அந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல வந்து மெயினாக வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் வந்து RFID தான். ஸோ சொன்னேன்ல, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் IoT அட் தட் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அவங்க இருக்காங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த RFID tags யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த RFID tags ஃபர்ஸ்ட் வேர் தே யூஸ்ட் மீன்ஸ் தே யூஸ்ட் ஆன் த அனிமல்ஸ். இந்த ஆப்பிரிக்கன் அனிமல்ஸ் என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட மூவ்மெண்ட் ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த RFID tags யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ வாட் தட் ஃபீல் மீன்ஸ் இந்த RFID அதோட லிமிடேஷன்ஸ் வந்து பியாண்ட் பண்ணாங்க. தட் மீன்ஸ் அதில் ஒரு சென்சார்ஸ், அதில் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ண போதான் அது வந்து IoT டிவைசஸாக சேஞ்சஸ் ஆச்சு. பட் IoT வந்து 1999 கொண்டு வந்தாலும் இப்போ தான் அதோட பூமிங்ஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ நீங்க வந்து IoT டிவைஸ் உங்க வீடு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்றாங்களே, அங்க ஃபுல்லாமே இந்த IoT டிவைஸ் தான் மெயின் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஏரியால வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். IoT டிவைஸ் வச்சு சப்போஸ் நீங்க வந்து வீட்டில் இருக்கீங்க, உங்க ஹோம்ல இருக்கீங்க. சப்போஸ் அந்த ஹோம்ல வந்து கேஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? கேஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கேஸ் கனெக்ஷன் சப்போஸ் லீக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இட் இஸ் லீக் மீன்ஸ் ஓகேவா, லீக் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஹேப்பன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணா IoT டிவைசஸ் வந்து இப்போ யூஸ் ஆகுது. இப்போ பெரிய பெரிய மால்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் சென்சார் இருக்குது. அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணுது, IoT டிவைசஸ் செட் பண்ணுவாங்க. அந்த IoT டிவைசஸ்ல சென்சார் சொன்னேன்ல, அந்த சென்சார்ல வந்து அந்த இடத்துல ஸ்மெல் சென்சார் வச்சிருப்பாங்க. வாட் இஸ் மீன்ஸ் they have the smell sensor and a data transfer one network. That's all. So what it means, if the IoT sensor felt a gas smell, IoT sensor felt a gas smell, it will automatically trigger a alarm to a nearby fire station as well as what do you mean fire homes. இப்போ நீங்க அந்த மொபைல் அது வந்து இப்போ எல்லா IoT டிவைசஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னா, எல்லா IoT டிவைஸ் இப்போ வந்து கிளவுடோட இன்வால்வ் பண்றாங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட எம்பட் பண்ணிடுவாங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா உங்களோட சிஸ்டம் ஸ்டோர் பண்ணாம கிளவுட்னு பிரைவேட் ஸ்டோரேஜ்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். அங்கிருந்து உங்க மொபைலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சென்சார்ஸ் வரும். அப்போ நீங்க உங்க வீட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு IoT டிவைசஸ்ல ஒரு கேஸ் லீக்கேஜ் செட் பண்ற மாதிரி டிவைஸ் செட் பண்ணீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்க ஆஃபீஸ் போயிருக்கீங்க, நீங்க ஆஃபீஸ் கிளம்புறீங்க, இல்லை ஒர்க் பிளேஸ் பண்றீங்க, வீட்டில் யாருமே இல்லை. ஸோ அந்த டைம்ல கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா இட் மேபி யாராவது சின்ன பக்கத்துல ஃபயர் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பெரிய ஆக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ அப்போ அந்த IoT டிவைசஸ் அதுல வந்து நல்லா வச்சுக்கோங்க, IoT டிவைசஸ் ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சென்சார். ஸோ அப்போ அந்த அங்கத்த சென்சார்ஸ் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் சென்சார்ஸ் இருக்கும். வாட் இல் த ஸ்மெல் சென்சார் டூ மீன்ஸ் இட் வில் ஸ்மெல்ஸ் த வாட் டைப் ஆஃப் கேஸஸ். நம்ம அந்த சென்சார்ல கேஸ் ஓட ஸ்மெல்ல வந்து எப்பவுமே அதில் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த கேஸும் இந்த கேஸும் சேமா இருக்க பார்த்த உடனே அது வந்து நம்ம அதில் ட்ரிகர் பண்ற ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் சொன்னேன்ல, அதில் எழுதுற சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ணி அது யாருக்கு நம்ம அலாரம் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம மொபைலுக்கு ஒரு அலாரம் சென்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும், உங்களுக்கு மொபைலுக்கு வந்து யுவர் மொபைல் இஸ் யுவர் இன் ஹோம் தி கேஸ் இஸ் லீக்கின்னு ஒரு ட்ரிகர் அலாரம் வரும். அட் தி சேம் டைம் it will send an alarm to the fire station. அதான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் எழுதி இருந்தா. ஸோ லைக்வைஸ் இட் வில் ஒர்க் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக்கா IoT வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஒரு IoT ஒர்க் ஆகாம நீங்க IoT பத்தி நீங்க பேசிக்ஸ் தெரியும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கான்செப்ட். பேசிக் எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ரெண்டாவது சென்சார்ஸ், வாட் ஆர் த IoT சென்சார்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மூணாவது அந்த IoT how it going to communicate with another node. That's very important. Last one is the power efficiency.
பிகாஸ் ஒரு ஐஓடி டிவைசஸ் நீங்க எடுத்து ஃபிட் பண்றீங்கன்னா அது இட் வில் ஒர்க் பேஸ்ட் ஆன் த பவர் கன்சம்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். பிகாஸ் இட் வில் ஒர்க் பேஸ்ட் ஆன் ஒரு சின்ன சிப் ஆர் ஒரு சின்ன பேட்டரி மூலமா அந்த ஐஓடி டிவைசஸ் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வாட் வில் ஹேப்பன் மீன்ஸ் இட் வில் த பவர் வில் பி சஸ்டெயின் டு ஒர்க் ஆல் த சென்சார்ஸ். அது என்ன பண்ணும் அந்த பவர் கன்சம்ஷன் ஸ்மால் பவர் கன்சம்ஷன்லேயே த சென்சார் வில் ஆல்சோ ஹேவ் டு ஒர்க் as well as it will have to communicate with the devices. அந்த பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? So this is the first thing is based on the RFID based பண்ணி தான் IoT devices ஒர்க் ஆயிட்டு. So இது IoT devices. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன கேப்பபிலிட்டிஸ் மட்டும் சொல்லக்கூடாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து 5 ஒரு 8 ஒர்க்கிங் பேசிஸில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா the internet of things work based on these 7 capabilities, 7 or 8 capabilities. First one is communication and cooperations, addressability, identification, sensing, actuations, embedded information processing, and localizations and user interfaces. Okay, so in the base பண்ணி தான் இந்த வந்து IoT devices work ஆயிடும். So the communication is very very important because you are making a devices to communicate with your mobile devices or a laptop. அந்த devices கூட communicate பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணா அங்கிருந்து வர சென்சார்ஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க லேப்டாப்ல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வச்சிருக்கணும் இல்லையா? ரெண்டு கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் யூ ஹேவ் டு டிசைன். Next one, addressability. What kind of problem the particular IoT device is going to think? It is going to capture a photo, or it is going to sense a gas, or it is going to trace a particular person's, or it is used to going for automatic if you are going for agriculture site or agriculture sectors இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா IoT எப்படி யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் உங்களோட இது இருக்கு பார்த்தீங்களா, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல வந்து ஒரு டிவைசஸ் சர்ச் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாண்டோட மாய்ஸ்சரை செக் பண்ணும். அதாவது அந்த நிலம் வந்து ஈரப்பதம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். சப்போஸ் அந்த ஈரப்பதம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணா மோட்டர் ஆன் பண்ணி அந்த ஏற்ற மாதிரி தண்ணியை வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி. இது சிம்பிளான IoT டிவைஸ். அப்போ என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லேண்ட்ல டிக் பண்ணியிருக்க அந்த சென்சார் வந்து மாய்ஸ்சர்ஸ், அதுல சென்சார் என்ன பண்ணும் மாய்ஸ்சர்ஸ் ஈரப்பதம் இருக்கான்னு செக் பண்ற மாதிரி ஒரு சென்சார். செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஈரப்பதம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும் ஒரு ட்ரிகர் அலாரம் செட் பண்ணி மோட்டர் இருக்கிறதுல அந்த அங்கே இருக்க IoT டிவைஸ்க்கு ஒரு சிக்னல் போகும். ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும் அங்கே இருக்க மோட்டர் அது ஆன் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன சின்ன IoT டிவைசஸ். தட்ஸ் சென்சிங், ஐடென்டிட்டி, அட்ரஸபிலிட்டி, என்ன ப்ராப்ளம் ஐடென்டிட்டி அண்ட் சென்சிங், ஆக்சுவேஷன்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் ஆகுறது. Embedded information processing, that means what kind of work you are going to type. அந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் அதில் கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் லோக்கலைசேஷன் அண்ட் யூசர். இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது மொபைலில் உங்களுக்கு அலாரம் வரணுமா இல்லை உங்கள் கட்டில PCஸில் ஒர்க் பண்ண மாறுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் a working, how it's working. RFID, sensor, smart tech, nanotech. So depending upon the needs, it will work according to it. So track பண்ணும், first RFID track பண்ணும், sensor வந்து என்ன type of physical status around இதை கலெக்ட் பண்ணும். ஸ்மார்ட் டெக் நெட்வொர்க் கேப்பபிலிட்டி, ஒரு நெட்வொர்க் இருந்து ஒரு டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி. லாஸ்ட் ஒன் இன்டராக்ட் பண்ற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை விட நீங்க ஒரு சின்ன IoT டிவைசஸ் கிளிக் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்க ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 30 டிகிரிக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும் ஏர் கண்டிஷன்ஸ் ஆன் பண்ற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் IoT டிவைசஸ். ஸோ IoT டிவைசஸ் நத்திங் பட் யூ மைட் திங்க் இட் வில் பி ஒன்லி கோயிங் ஃபார் எ மெடிக்கல் பர்பஸ் அந்த மாதிரி நீங்க நினைக்க வேண்டாம். ஸ்மாலா சின்ன ஒரு சென்சார் டிசைன் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ணா கூட இட்ஸ் IoT டிவைசஸ். ஸோ மெயின்லி இட்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் டேகிங் திங்ஸ் தான். ஸோ என்ன மாதிரி இடத்துல ஒர்க் பண்ணுது, சென்சார்ஸ் வந்து எப்படி அதை சென்ஸ் பண்ணுது, அண்ட் திங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பெடட் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை எவால்வ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் அதை கோடிங் எழுதிடுது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ எந்த இடத்துல இருந்து எப்படி ஒர்க் ஆகிடும், கரண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப்
ஸோ டிவைசஸ் வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு ஐஓடி டிவைசஸ் தான். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் யுவர் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, மொபைல் ஃபோனில் ஒரு சென்சார்ஸ் இருக்கும். அந்த உங்களோட கேமரா மேலே ஒரு சென்சார் இருக்கும். அதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணால் பர்டிகுலர் எதுவுமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ல எரர் மெசேஜ் ஆர் அலர்ட் மெசேஜ் காட்டும். வாட் இஸ் மீன்ஸ் இட் வில் சென்ஸ் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் இட் வில் சென்ஸ் த வெதர் ரிப்போர்ட். அந்த பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சென்சார்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த இதில் சென்சார்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஸ்மால் ஐஓடி டிவைசஸ் தான். ஸோ உங்கள் இதுலேயே ஐஓடி டிவைஸுக்கும் அதில் சென்சார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில மொபைல் ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாக்கிங்கை வந்து கால்குலேட் பண்ணும். நீங்கள் அன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ மீட்டர்ஸ் வந்து வாக் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் வாக் பண்ணியிருக்கீங்க, அது கூட நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சென்சார்ஸ் தட்ஸ் ஒர்க்கிங் அலாங் வித் த மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி சென்சார்ஸ் வந்து நீங்கள் தனியாக எழுதி நீங்களே உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணீங்கன்னா it we can refer as a simple IoT devices. So this is how the people connect world populations and connected devices. அந்த மாதிரி இருக்குது. So this is the IoT is a network of network. So என்னெல்லாம் டிவைசஸ்ல வந்து இது யூஸ் பண்ணா பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், ஹோம், கியர் கண்ட்ரோல்ஸ், பிஸ்னஸ் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லயும் உங்களுக்கு இந்த ஐஓடி டிவைசஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ let me give you one simple thing. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் சார், இந்த மாதிரி நான் வந்து ஐஓடி டிவைசஸ் ஐ எம் கோயிங் டு லேர்ன். ஓகேவா? ஸோ ஹவு இட் வில் பி ஒர்க், how it's going to work. So let me have a clear real time example. ஓகேவா? உங்க பிபிடி கன்வெர்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து just maybe like a will boring like this. ஓகேவா? So it may have taken here and a screen also. Okay? I think the entire screen is visible now. So Google, it will be give you a lot of energy, a lot of knowledge. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் சார், நான் வந்து ஐஓடி வந்து ஐ கோயிங் டு லேர்ன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி. நான் ஐஓடி வந்து லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார். ஸோ வேர் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் திஸ், வேர் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் ஒரு வச்சிருப்பாங்க கவர்மெண்ட். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் கிவிங் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஐஓடி டிவைசஸ் தான். So for example, food technology, robotics, waste management, energy, smart cities, smart communication, agriculture, development. So these are all working based on hardware. So இது ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஓடி டிவைசஸ் தான், ஐஓடி பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ரெடி டு கிவ் த ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் த ஐஓடிஸ். ஐஓடிஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார், நான் ஐஓடி பற்றி நான் வந்து பேசிக்ஸ் நாலேஜ் தான் இங்கே இருக்கு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐஓடி வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர், ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஒரு சென்சார்ஸ் அந்த மாதிரி. So where I can get the devices like that. So IoT பத்தி நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். First you have to know about the Arduino. Arduino பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். Arduinoங்கிறது ஒரு சிப். ஓகேவா? இந்த ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் ஸ்மால் இருக்கும். இது வந்து ஒரு Arduino ப்ரோக்ராமிங் வந்து எழுதுக்கலாம் நீங்க. ஓகேவா? அந்த Arduino ப்ரோக்ராமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிப் பிளஸ் ஒரு RAM பார்ட் மாதிரி இருக்கும். இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணலன்னா you can write your program. Arduino program நீங்க எழுதலாம். இது வந்து இதுல வந்து நீங்க www.arduino வெப்சைட் போனீங்கன்னா Arduino program பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் மெயினான திங். ஒரு Arduino ஒரு சிப்பை நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேரை கன்வெர்ட் பண்ணி சென்சார், அதை எப்படி சென்சார் பண்ணி அதை இன்புட் பண்ணா நீ கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும். Arduino பத்தி தெரிஞ்சிடும். இப்போ Arduino தான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஃபார் ஐஓடி. இப்போ இந்த Arduino ப்ரோக்ராமிங்ல போன்னு பார்த்தீங்கன்னா Arduino.cc. ஸோ இதில் போனீங்கன்னா அதில் ஐடி, இந்த எக்லிப்ஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்களே, எக்லிப்ஸ், நெட்பீன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அங்கே ஒரு ஐடி இருக்கும். அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்கள் லேப்டாப்லேயே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த Arduino சிப் பார்த்தீங்களா, இதை நீங்கள் ஒரு யூஎஸ்பி மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி அதில் உங்களை ப்ரோக்ராமே நீங்கள் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் Arduino.
ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு ஐஓடி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஆர்டினோனா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பேசிக் தெரிஞ்சதா மட்டும்தான் உங்களால் ஐஓடி ப்ரோக்ராம் எழுதணும். இல்லைன்னா ஐஓடி உங்களால் ஐஓடி டிவைசஸ் பட் அது எழுதுற போது அது நம்ம தான் எழுதணும், யூசர்ஸ் தான் எழுதணும். அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ண டெவலப்பர் எழுதும்போது இந்த ஆர்டினோ பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அந்த ஆர்டினோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற வெப்சைட் www.arduino.cc. ஸோ இதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டினோ என்னது, அது எப்படி யூஸ் ஆகுது, எல்லாமே சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ணி ரிமோட் ஏரியாவில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு சென்சாரை கேதர் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், எல்லாமே இந்த ஆர்டினோ சிப்ஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த சிப்போட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 550 அவ்வளோதான் வரும். யூசர் கேன் ரைட் ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபார் ஐஓடி. ஐஓடி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஆர்டினோ கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினோ இப்போ காலேஜஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடியா தான் 2021 ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லா காலேஜஸ்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாமே இந்த ஐடியா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஐஓடி டிவைசஸை இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, டிசைன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு பக்கத்தில் இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கு, அது பக்கத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபிஷரிஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு டேங்க்ல வந்து வாட்டர், இன்னொரு டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ஓகே. ஸோ இன்னொருல பாத்தீங்கன்னா அந்த விண்ட் கண்ட்ரோலிங் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் அந்த டைமுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல தண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போறதுக்கு பதிலாக ஐஓடி டிவைசஸ் மூலமா இதை அட்டாக் ஒர்க் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க கவர்மெண்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபார்மிங்கை வந்து பூஸ்ட் பண்ணலாம், ஃபார்மர்ஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இந்த பூஸ்ட் பண்றதுக்காக யங்ஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த சொல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஐஓடி பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து டிபெண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடியா தான் ஹேக்கர் தான் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறது. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கூகுள ஓபன் பண்ணி ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான், ஐடியா தான் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆன் ஐஓடி கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதில் வரும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிகார்டிங் த ஐஓடி இட் வில் பூஸ்ட் ஆல் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதான் மெயின் இது அதில், ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஐஓடி பற்றி பார்க்கணும்னு வச்சுன்னா ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ஐடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் தட், ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே யூ கேன் கெட் த ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க, ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம், வெதர் ரிப்போர்ட்டிங், ஸோ ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம்ஸ்ல இப்போ இருக்க இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஹோம் சென்சர்ஸ் எல்லாம் வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக. இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபேஸ் ரிகாக்னேஷன்ஸ் பாட் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவாங்க, இந்த ஃபேஸ் ரிகாக்னேஷன். ஸோ இயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்னா உங்களோட கிளாஸ் ரூம் வாசல்ல இந்த ஐஓடி ஃபேஸ் ரிகாக்னேஷன் பாட்ஸ் இருப்பாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் கிளாஸ்க்குள்ள வராங்களோ அவங்களெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண அந்த சென்சார் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஃபோட்டோ இது பண்ணி அவங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுகிட்டே வரும். ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிற வேலை வந்து அதில் மிச்சமாகும். அதான் மெயின். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸ்மார்ட் அலாரம் கிளாக், ஏர் பொல்யூஷன்ஸ். இந்த ஏர் பொல்யூஷன் மானிட்டர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பர்டிகுலர் ரூம்லயா இல்லை பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்ல ஏர் பொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி பார்க்கறது, ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து ஐஓடி நான் லேர்ன் பண்ற அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் மீன்ஸ் இந்த என்பிடிஎல் கோர்சஸ் அண்ட் யூடெமி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐஓடி கோர்சஸ் ஃப்ரீ கோர்சஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. என்பிடிஎல் நிறைய படிங்க. என்பிடிஎல் வந்து ஐஓடி கோர்சஸ் வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் லாட்ஸ் ஆஃப் வித் ஆர்டினோ சிப்போட கொடுக்குறாங்க. அதாவது என்பிடிஎல் இருக்குல்ல, என்பிடிஎல் ஐஐடியோட என்பிடிஎல் இருக்குல்ல, அதுல நீங்க ஆர்டினோ ஐஓடி டிவைஸ் கோர்சஸ் படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து ப்ராக்டிக்கல் செஷனுக்கு ஆர்டினோவோட சிப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து ஐஐடில இருந்து உங்களுக்கு காலேஜுக்கு அவங்க கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் செஷனோட படிக்கிறதுக்காக அந்த ஆர்டினோ சிப்போட அவங்க என்ன பண்றாங்க, கொரியர் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் திங் லைக் மீன்ஸ் யூ கேன் ஒர்க் இட் ஆன் இட், ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதுக்கு பதிலாக create.arduino.cc இந்த வெப்சைட் போங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி வெப்சைட்ஸ், ஐஓடி பேஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ் புல் பண்ணுற டேக்ஸ், ஓகேவா? ஸோ
டைம் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு ஸ்கிப் ஆகி உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு, ஏன்னா ஐஓடி என்ன தெரிஞ்சுக்கும் போது எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இதை சொல்றது. ஸோ நான் வந்து ஒரு சின்ன இது பண்றேன்னா இதை பார்த்தீங்களா, டெம்பரேச்சர் சென்சார். இதுதான் ஒரு சின்ன ஐஓடி டிவைஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சர் சென்சார் ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் தேவைப்படும் மாதிரிலாம் பார்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன சென்சார்ஸ் மட்டும்தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? சின்ன சென்சார்ஸ் மட்டும் தேவைப்படும். ஸோ இந்த பார்த்தீங்களா காமன் சப்ளைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இது டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சென்சார். இந்த ஒரு சென்சார் நம்ம அப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆர்டினோ யூஸ் பண்ண, இல்லாட்டி ராஸ்பெரி பை யூஸ் பண்ணலாம். ஏதாவது ரெண்டு யூஸ் பண்ணி ஏதாவது உங்களுக்கு ராஸ்பெரி பை ஆர் ஆர்டினோ, இட்ஸ் இப்போ டிபெண்ட் பண்ணுறீங்க. பட் ராஸ்பெரி பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதோட ப்ரோக்ராமிங் வந்து கொஞ்சம் மாறும். சேம் டைம் அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, ஆர்டினோ கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நல்லா பாருங்க, மொத்தமே 4 தான். ரெசிஸ்டர், கோப்லா பிரேக் அவுட் கிட், பிரெட் போர்ட் அண்ட் மேல் டு மேல் ஜம்பர் ஒயர், அந்த ஒயர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு, அண்ட் 2 ஆர்டினோ ராஸ்பெரி அண்ட் சென்சார். இவ்வளவுதான் நீங்க எழுத போறது ஒரு ஐஓடி டிவைசஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் ஏ டெம்பரேச்சர் சென்சார். ஆனா இதுல நீங்க எழுதுறது பாத்தீங்கன்னா கோட் வந்து C++ நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் சிம்பிளான எழுதியிருக்கிற ஆர்டிஓக்குள்ள. ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 10ஸ்லேயே போதும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினோக்குள்ள ஒவ்வொருக்குள்ள கோடிங்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஓகேவா? இந்த பாத்தீங்களா இதுதான் அந்த சிப் கோடிங். இதுதான் அந்த சிப் கோடிங் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். அவ்வளவுதான். இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடிங் தான். இதுல நம்ம வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கோட் செட் பண்ணிட்டோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ இதுல டைம்ட் அவுட் அந்த சென்சர் ரீச் ஆகுது, வேலிட், டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த பேசிஸ்ல ஒரு சின்ன சிப்புக்கு நீங்க ஒரு கோடிங் எழுதுவீங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த பேசிஸ்ல ஒரு அவுட். ஸோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஐஓடி டிவைசஸ் ஒரு ஹை அண்ட் டிவைசஸ் மாதிரி கிடையாது. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐஓடி டிவைசஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது பேசிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சென்சார்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனால பேசிக்ஸா இருக்கும். டெம்பரேச்சர் சென்சார். ஸோ வெப்சைட் நோட் பண்ணிக்கோ, create.arduino.cc. ஸோ இதுல நீங்க லேர்ன் பண்ணாலே சின்ன சின்ன ஐஓடி டிவைசஸ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாங்கிறத இதுல மாதிரி லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ நீங்க அந்த ஐஓடி டிவைசஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வித்தின் ஒரு ரூம்குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். பட் இது எப்போ நீங்க வந்து ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறீங்களோ, கிளவுடோட கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறீங்களோ, ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ஆகிரும். இன்டர்நெட் கூட கம்யூனிகேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட் வில் ஒர்க் இட் ஆன் த டேட்டாஸ். இப்போ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சர்ஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுல கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம மொபைல் டிவைஸை எம்பெட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்க உங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து உங்க வீட்டில் இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி உங்க வீட்டை வந்து கூலிங் பண்ண வைக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி டிவைசஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி பெட் ஃபீடர். ஸோ அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெட்டியோர் டாக் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மொபைல் இருந்து ஒரு இது கொடுக்குறாங்க, லைக் பெட்டியோர் டாக்னு கொடுக்குறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணீங்கன்னா இங்க இருக்க டிவைசஸ் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது இங்க வரைக்கும் மொபைல் வந்து பெட்டியோர் டாக் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டிவைசஸ் ரொட்டேட் ஆகி கரெக்டாக அந்த பால்ல வந்து ஃபுட்டு விடுற மாதிரி செட் பண்றாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐஓடி ஆப் தான் இதெல்லாம். ஸோ நீங்க ஐஓடி நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஆப் டிசைன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரெட் போர்ட் அஸ் வெல் அஸ் அந்த ஆர்டினோ அஸ் வெல் அஸ் ராஸ்பெரியில நீங்க எழுதுற ப்ரோக்ராமிங். அந்த சென்சார் ரிசீவ் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மோட்டர் டிசைன் செட் பண்ணி அந்த ஆர்டினோ ப்ரோக்ராம்ல ரொட்டேட் மோட்டர்னு எழுதுவீங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும், மோட்டருக்கு வந்து ஒரு பவர் சப்ளை ஆகி மோட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த பால்ல வர மாதிரி செட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு டு ஒர்க். சின்ன சின்ன ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டினோ வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிளான் கம்யூனிகேட்டர் இந்த பார்த்தீங்களா, இது நான் சொன்னேன் இல்லை, பிளான் கம்யூனிகேட்டர் இது ஒரு சின்ன ஐஓடி ஒர்க் தான். ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மாய்ஸ்சரஸ் இந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்களா, இந்த பிளான்ட்ல வந்து மாய்ஸ்சரஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. மாய்ஸ்சரஸ் இல்லைன்னா தண்ணியில சப்போஸ் நம்ம தண்ணி வந்து ஊத மறந்துடலாம். ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா
இது ஒரு சென்சார்ஸ் ஒர்க் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மொபைலுக்கா இல்லை ஒரு அலாரம் சவுண்ட் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐயோ நமக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஞாபகம் ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து நம்ம தண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஐஓடி டிவைசஸ் வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் டிவைசஸ். ஸோ நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய ஐஓடி லேர்ன் பண்ண நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்து. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், புரியுதா? Can you able to follow me? Yes, the 1 hour time நால உங்களுக்கு வந்து IoT ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்கேன். as well as உங்களுக்கு லேர்ன் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த IoT வெப்சைட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன்னா அது வந்து நீங்க அதுல இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்க IoT நினைக்கும் போது இந்த பிபிடியை பார்த்து நீங்க லேர்ன் பண்ணா கூட அந்த வெப்சைட்ஸ் போனீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லும் ஏவியேஷன், பவர், ஹெல்த் கேர், ரயில், ஆயில் அண்ட் கேஸ் எல்லா இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடியில் வந்து they are doing the R&D செக்டார்ஸ். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் நிறைய பண்ணும்போது எவ்வளோக்குள்ள அவங்கள ரிசர்ச் பண்ணும்போது அந்த ஒர்க்கு வந்து அவங்களால ஈஸியாக பண்ண முடியுது. அந்த டிவைசஸ்னால ப்ராஃபிட் நிறைய வரல சார். ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு கம்ப்யூட்டர் வைக்க வேண்டிய இடத்துல யூ ஆர் பிளேசிங் IoT டிவைசஸ். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் a computer, instead of a computer doing a particular task, the IoT device is that doing the task. So you have to do the IoT device must be efficient as well as work with a knowledgeable. அதாவது ஒரு IoT deviceல AI இன்புட் பண்ற மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணணும். That is the work of the IoT. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கு இதுல. ஸோ கன்சியூமர் உங்க ஒர்க் பண்ற ஹோம்ல நெக்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட் மொபிலிட்டி, ஹெல்த் பாடி, பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், சிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ். சப்போஸ் நீங்கள் ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் பல்ப்ஸ், ஒரு கிளாப் அடிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது, எல்லாமே சின்ன சின்ன டிவைசஸ் எல்லாமே. அண்ட் ஸ்மோக் அலாரம், தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஸ்மோக்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு அலாரம்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி. அண்ட் எனர்ஜி மானிட்டரிங். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் வந்து பர்சன்ஸ் யாருமே இல்லை, பட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் வந்து பவர் கன்சம்ஷன் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி the IoT devices sensors the power consumptions and off it on the particular location like the devices எல்லாமே ஆஃப் பண்றோம். That's very important. Next one, mobility வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் பார்க்கிங், இன்சூரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், சப்ளை செயின், ஷிப்பிங், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், ஏர்லைன்ஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா மொபிலிட்டி யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கேஜ் மானிட்டரிங். சப்போஸ் நீங்க யூஸ் பண்ற டிவைசஸ்ல ஒரு பேக்கேஜில் வந்து நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பேக்கேஜ்ல ஒரு IoT சிப் அதை போட்டோம்னா அது எந்த இடத்துல போயிட்டு உங்களால் மானிட்டர் பண்ணலாம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் பார்க்கிங். இந்த ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் எப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்க மாதிரி ஹோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிள் ஃப்ரீயா இருக்கோ அதை சென்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது. சப்போஸ் நீங்க அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ற மாதிரி வேற யாராவது பிளேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு அலாரம் செட் பண்ற மாதிரி. இட்ஸ் காமன். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் யூசேஜ் அந்த ஆர்டினோலையும் ராஸ்பெரி பைலையும் நீங்க எழுதுற அந்த கோடை பொறுத்து நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எல்லா இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் சிஸ்டம். ஸோ ஸ்மார்ட் பார்க்கிங்ஸ்ல எப்படி நீங்க வந்து அந்த டிவைசஸ் அந்த ஒவ்வொரு டிவைசஸும் க்ளோசஸ்ட் பார்க், அதாவது ஸ்பேஸ் அவைலபிலிட்டி ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து பார்க் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கான ஸ்பேஸ் ஒர்க். இது வந்து மேக்ஸிமம் இந்த சிட்டி சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க வந்து ஒர்க் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ எல்லாருமே இந்த இது பார்த்துருக்கீங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெஸ்லா கார் பார்த்துருக்கீங்களாப்பா? டெஸ்லா கார் இல்லை யூடியூப்ல வந்து டெஸ்லா காரை பத்தி வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா? டெஸ்லா காரை பத்தி வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த டெஸ்லா கார் வந்து இட்ஸ் மேட் இட் அக்யூர். எல்லா IoT டிவைசஸ், AI டிவைசஸ் எல்லாமே இருக்க ஒரே கார் வந்து டெஸ்லா மேக்ஸ். ஏன்னா டெஸ்லா வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கார் பட் இட் ஒர்க் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணா அதில் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுற்றி சென்சார்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிட்டு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்சார்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிட்டு. சார் நீங்கள் கேட்கலாம், சார் நான் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சார், எனக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது அங்கேயும் இந்த IoT டிவைஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களோட மானிட்டர்ஸ் இல்லை மொபைல் ஃபோன்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்டிகுலர் ஷேர்ஸோட குறைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் காமன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா IoT டிவைசஸ் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்னோவேட்டிவ் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க IoT. ஸோ நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த
ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் சிட்டி சைட்ஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பேஜ் கேஸ் இருந்துச்சுன்னா, அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல்ஸ் ஓவர் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுது, கார்பரேஷனுக்கோ இல்லை பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியன்ஸ்க்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு அலாரம் செட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் காமன். ஸோ இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி டிவைசஸ் இந்த கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்காங்க. த கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இன் த சென்ஸ் it will transfer the data to the cloud and it will be further transferred to the receiver side. But the data is all stored in the cloud. All data is in the cloud automatically default store ஆயிடும். That's a very thing. So ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசேஜ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த கவுஸ் ஹெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ டிவைசஸ் ஆர் இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது எந்த இடத்துல வந்து போயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாமே இதை மானிட்டர் பண்ணணும். தட்ஸ் வெரி திங் அந்த ஐஓடியோட யூசஸ் மெயினாக. ஓகேவா? பட் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா வாட் டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் யூ ஆர் யூஸிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஐஓடி டிவைசஸ் ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் வித் த்ரூ த இன்டர்நெட். தட் மீன்ஸ் த ஐஓடி டிவைசஸ் ஆல்சோ ஹேவ் தட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் டிவைசஸ் எம்பட் வித் விச். அதாவது ஐஓடி டிவைஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்டர்நெட் வழியாக தான் வயர்லெஸ் இன்டர்நெட் வழியாக தான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும், அதில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அதில் பவர் சப்ளைஸ் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் அதில் உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டவர் இல்லைன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் ட்ரை ஆகும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபேக்டர்ஸில் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஒரு ஐஓடி அப்ளிகேஷனோ இதை ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த பவர் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட் வென் யூ ஆர் டிசைனிங் அன் அப்ளிகேஷன். ஓகேவா? IoT applications. ஓகேவா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவைசஸ் அந்த நீங்கள் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ஏற்ற மாதிரி செக் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அதுவே இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிற மாதிரி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸ் வாங்க போகும்போது வெல்கம் டு த ஏரியா ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா நீங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே வரும்போது இந்த டேகிங் கிளாத் டேகிங் எல்லாமே செக் பண்ணுற மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது இல்லை செக் அவுட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிற சிப்பில் உள்ள எல்லாமே வந்து கிரெடிட் கார்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இதுன்னு அந்த குட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேட் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்க என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸில் போடப்பட அந்த பாக்ஸுக்கு மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பில் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் த ஐஓடி அப்ளிகேஷன் சினாரியோ. ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த சினாரியோஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பில்லு வந்து அதாவது நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்டை பில்லு போடும்போது எல்லாம் போட்டு அந்த க்யூவில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இட் டேக்ஸ் டைம். இப்போ இருக்க சூப்பர் மார்க்கெட் எத்தனை யூஸ் போட்டு டைம் ஆகுது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஐஓடி நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ண எப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் கேரி பண்ணுவாங்களா அதில் ஒரு சென்சார் செட் பண்ணிக்கலாம். சென்சார் அந்த பாக்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடி இருக்கும். அதில் நீங்கள் திங்ஸ் போட கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும், அந்த பாக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பில் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணாது, அந்த பாக்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் அப்போ கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் என்ன தேவையில்லை, நீங்கள் திரும்ப அதை எடுத்து ரீட் பண்ணி பில் பண்ண அவசியமே கிடையாது. அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் என்ன இருக்கு, இந்த ஐஓடி அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணிருக்கும், பில் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் அவாய்ட்ஸ் த கியூ. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கியூவை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரி இது வந்து விரிஸ்ட் பிராண்ட் போட்டிருப்பேன். இப்போ நிறைய விரிஸ்ட் பிராண்ட்லாம் வருது. ஸோ இது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணுறோம், எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஒர்க் டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணும். இதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேண்ட் வந்திருக்கு. அது என்ன பண்ண உங்களோட ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ கலோரிஸ் நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராவல் இது மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம், அதை ஹவு லாங் யூ கேன் ஸ்பீக்ஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் இது டிபெண்ட் அப்பான் த சென்சார். பட் இந்த அப்ளிகேஷன் ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மொபைலில் என்ன சென்சார் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர் யூ ஆர் கோயிங் வந்து உங்களோட ஜிபிஎஸ் பேஸ் பண்ணி கூகுள் மேப்ஸ் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரேஸ் ஆயிடும்.
ஓகேவா? ஸோ அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மச் எக்ஸசைஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் நடக்கிற ஸ்டெப்ஸ் அது ஹவு மச் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஹெல்த் கேர்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அது என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்க ஆல்ரெடி இருக்க சென்சார்ஸை பேஸ் பண்ணி இட் வில் ஒர்க் இட் ஆன் இட். ஓகேவா? ஸோ எல்லா டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை தான் இது எல்லாம் இருந்தாலும் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை தான் மெயின் ப்ராப்ளம். ஐஓடியோட மெயின் சேலஞ்சஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் சென்சார்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். பட் கடைசி அந்த பவர் சப்ளை நீங்கள் எத்தனை சென்சர்ஸ் அட் பண்ணாலும் எத்தனை டிவைசஸ் இன்டர்ப்ட் வச்சாலும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டிவைசஸ் ஆர்டினோ ராஸ்பெரி இருந்தாலும் எல்லாமே இருக்கணும். நீங்கள் அந்த சின்ன சிப் அந்த பேட்டரி ஒரு சின்ன பேட்டரி அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பவர் சப்ளை வந்து ஒர்க் ஆகிடும் அதில். ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ்குள்ள வரும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளவுட்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அனலைசிஸ் பண்ணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும்? அனலைசிஸ் பண்ணும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அமேசான் வெப்சைட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண அமேசானில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது யூசர்ஸ் ரிவ்யூ போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, யூசர்ஸ் ரிவ்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம் ஸ்மார்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணால் அதை ஃபில்டர் பண்ணும். யூசரோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து திரும்ப அது யூசருக்கு ரீச் ஆகலைன்னு கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணிடுவாங்க. தட்ஸ் த மெயின் திங். அது இப்போ என்னெல்லாம் கான்ட்ரவர்சி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி, செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஐஓடி டிவைசஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது உங்களுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்க தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் அது இதாக இருக்கக்கூடாது. அண்ட் அட்டானமி அண்ட் கண்ட்ரோல், ஸ்பெஷல் கண்ட்ரோல், பொலிட்டிக்கல் மேனிப்புலேஷன். இந்த பொலிட்டிக்கல் மேனிப்புலேஷன் இந்த சென்ஸ் அந்த டிவைசஸ் யாருமே ஈஸியாக ஹேக் பண்ணி டக்குன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றக்கூடாது. ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ கடைசி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹியூமன் மாரல் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஐஓடி டிவைஸ் செட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹியூமன் எப்படி மாரல் டிசைன் பண்ணாங்க திங்க் பண்ணி அது டிசிஷன் எடுப்பாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கோடிங்ஸ் வந்து நம்ம அதை செட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது வந்து வெளில கம்மியாக இருக்கும். பட் அதில் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் வந்து நீங்கள் நிறைய பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஓடி டிவைசஸ் இது வந்து ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் டிவைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்களா ஆர்டினோ வெப் பேஸ்ட் கார் ரேஸ் இந்த பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல கார் இருக்கேன் பட் அது கம்ப்யூட்டரில் கேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. தட் மீன்ஸ் நான் ஒரு ஸ்டியரிங் மாதிரி செக் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் விளாடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து அங்கே சென்சார்ஸ் அங்கே போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த சென்சார்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்போ உங்களோட பவர் எந்த மாதிரி எவ்வளோ நேரம் விளாட இந்த சிப் ஆர்டினோ சிப் இருக்கிற பவர் இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் விளாடுற மாதிரி. ஓகேவா? அண்ட் நீங்க வந்து இந்த ஆர்டினோ பற்றி லேர்ன் பண்ணது ப்ரோக்ராம் பற்றி லேர்னுச்சுன்னா இந்த arduino.cc போயிட்டீங்கன்னா இதுல சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்கும். இதுல போய் ஆர்டினோட ஐடின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஆர்டினோட சாஃப்ட்வேர் தான் பார்த்தீங்களா, ஆர்டினோ ADE 1.8.50. ஸோ இது வந்து விண்டோஸ் 7லேருந்து லினக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீயாவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த யூஎஸ்பி பார்த்தீங்களா ஆர்டினோ சிப் பார்த்தீங்களா அந்த ஹார்ட்வேர் நம்ம மொபைலையும் லேப்டாப்பையும் கனெக்ட் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி அந்த ஆர்டினோ சிப்பையும் இந்த உங்களோட ஐடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு லேப்டாப்பை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கோடிங்ஸ் எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆர்டினோ சிசியில் நீங்கள் வந்து என்ட்ரி லெவல் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன பண்ண ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அப்ளிகேஷன் லெவலே கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி நம்ம அதை கோடிங் எழுதுறது எல்லாமே அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இருக்காது. ஸோ இது நிறைய மாடல் ஆஃப் ஆர்டினோ இருக்கு. நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை படிக்கலாம். கிளிக் இதில் வந்து டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது கிளவுடோட கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா இந்த டிவைஸ் சிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பண்ணிக்க யூஎன்ஓ வைஃபை ரிவேஸ். ஸோ ஆர்டினோ வித் வைஃபை தட் மீன்ஸ் இட் வில் ஹாவ் த ஒர்க். இப்போ உங்கள் வீட்டில் வைஃபை வச்சுன்னா அந்த இதில் இது யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம். தட் மீன்ஸ் if the device is embedded with the Wi-Fi connectivity like that. Okay. And suppose if you are going for projects in the sense create that arduino.cc idhula poningna arduino based projects chinna IoT projects ellame idhula neenga download pannikalam with eppadi adha create pannanum adu enna mari codings use pannanum ellame idhula irukum. And suppose ungalku vandu the government kudukra கான்டெஸ்ட் அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்கன்னா ஸோ நான் நிறைய கான்டெஸ்ட் இந்த ஐஓடி பேஸ்ட் கான்டெஸ்ட் அந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கிங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான்.
ஓகேவா? இந்தியா ஹேக்கத்தான். இது வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க கொடுத்தாலும் கவர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு ஐடியா, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அதுக்கு நீங்க ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் போனீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இல்லை சார், நான் வந்து ஐஓடி வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணணும், எனக்கு ஐஓடி பற்றி இன்னும் நான் கொஞ்சம் ஒரு வீடியோ பார்த்து என்னால் லேர்ன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, யூ ஜஸ்ட் கோ டு த youtube.com. இல்லையா? நீங்கள் youtube.com போயிட்டு if you want to be expert in IoT, you have to be a certificate courses அந்த மாதிரி படிங்க. Udemy, அப்புறம் கோர்சேரா இருக்கும், கோர்சேரா, அப்புறம் NPTEL நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதை படிக்க உட்காந்து. ஓகேவா? சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதில் வந்து எங்களோட ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும். அவங்க கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஆல்ரெடி பேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அவங்களே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நீங்கள் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி அதை டிசைன் பண்ணுறீங்க எல்லாமே இந்த இதில் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி கோர்சஸ் நிறைய படிங்க, அந்த ஐஓடி கோர்சஸ். ஓகேவா? ஸோ ஐஓடி கோர்ஸ், இந்த ஐஓடி மெட்ராஸ் வந்து உங்களோட NPTEL தான். ஓகேவா? உங்களோட NPTELs அந்த பேஸ் தான். ஸோ Udemy கூட நீங்கள் படிக்கலாம். Udemy.comல போய் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸோட கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு. Udemy வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் என்ன படித்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ராஸ்பெரி இருக்குல்ல, ராஸ்பெரி ஆர் யூ ஆர் லேர்ன் அபவுட் த ஆர்டினோ, அதை பற்றி அவங்களுக்கு திரும்ப இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இதை பார்த்தீங்களா IoT ஃபுல் கோர்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் யூ கேன் அவைலபிள், யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் தட். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் லேர்ன் த லாட் திங்ஸ். ஸோ இபுக்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் சர்ச் இட் அந்த IoT புக்ஸ், யூ கேன் சர்ச் இட் ஆன் திங்ஸ், யூ கெட் த லாட் ஆஃப் ஐடியா. பட் நீங்கள் IoT பேஸ் பண்ணி நீங்கள் தியரியாக படிச்சீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஏ போரிங் ஒன். பி ஃப்ராங்காக படிச்சு நீங்கள் IoT வந்து நீங்கள் எவ்வளோதான் நீங்கள் தியரியாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி, பட் IoT இஸ் ஏ ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட். லேர்ன் பண்ண யூ வில் அடாப்ட் ஃபார் மோர் நாலேஜஸ். அதாவது ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் அந்த கோட் எழுதி அந்த சென்சார்ஸ் திங்க் பண்ணி பர்டிகுலர் ஒரு சிப், ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணா அது ஒரு சின்ன ப்ராக்டிக்கல் முறையாண்டா அது லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் IoT லேர்ன் பண்ண தவிர தியரியை நீங்கள் வந்து IoT லேர்ன் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட்டை காட்டுற மெயின் ரீசன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ப்ராஜெக்ட் பாருங்க, பிளான் கம்யூனிகேட்டர், ஸோ ஆர்டினோ மினி வெதர் ஸ்டேஷன். இந்த ஆர்டினோ மினி வெதர் ஸ்டேஷன் பண்ணால் உங்களோட ரியல் டைம் வீட்டில் சுற்றி ஏற்ற மாதிரி உங்களோட மொபைல் டிவைஸ்க்கோ உங்கள் லேப்டாப்புக்கோ இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டை காட்டிட்டே இருக்கு. வெரி சிம்பிள். ஓகேவா? So I hope I hope I teach enough knowledge for you. பட் என்னதான் நீங்க வந்து இது படிச்சாலும், ஓகேவா? How do you store the sensor output in the cloud storage means, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் க்ளவுடுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கிற ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர். ஸோ அதில் என்ன பண்ணால் உங்களோட க்ளவுட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும். அந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே கரெக்டாக இப்போ அமேசான் க்ளவுட் இருக்குது, இல்லை நீங்கள் என்ன மாதிரி கூகுள் க்ளவுட் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் உங்களோட ஐஓடி டிவைசஸ் இருக்குல்ல, ஐஓடி டிவைசஸ்லேருந்து இன்புட்டை வாங்கி உங்கள் மொபைல் லேப்டாப்புக்காக வருவீங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் அதுக்குள்ளே கோடு டிசைன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஐஓடிக்குள்ள கோடு டிசைன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணா உங்க லேப்டாப்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண அந்த கிளவுட்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த வைஃபை டிவைசஸ், இந்த ஐஓடி ஆர்டினோட வைஃபை டிவைஸ் காட்டினேன்ல, அது மூலமா டைரக்டா என்ன பண்ணா கிளவுடுக்கு அனுப்புற மாதிரி ஒரு சின்ன அந்த கிளவுட் டிவைசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி தான். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணா அதுல நீங்க கொஞ்சம் கோடிங்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும்.
எனக்கு இந்த மாதிரி இன்புட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணா எனக்கு இந்த டேட்டா அதுக்கு ரிலேட்டட் பண்ண வந்துற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஐ ஹோப் எனக்கு அந்த 1 hour டைம்ங்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஓடி பேஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக சொல்ல பண்ணியிருந்தாலும் பிபிடி நான் ரெடியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் அந்த ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டினது காரணம் அதனால தான். ஏன்னா அந்த 1 hourங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிபிடியை மட்டும் கொண்டு போன வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இல்லை. அதனால அந்த வெப்சைட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. create.arduino.cc இதில் போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது எப்படி பண்ணுறதுக்கு அவங்களே ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டினோ கிட் அந்த மாதிரி தேவைப்படுனா arduino.cc அந்த வெப்சைட் arduino.cc அதில் போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஆர்டினோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்றே கொடுத்துருப்பான். அதை எப்படி கொடுத்துருன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா NPTEL லேர்ன் பண்ணுங்க. NPTEL IoT இருக்கு and you can learn it on the Udemy ரெண்டும் பெட்டர் தான் உங்களுக்கு. ஓகேவா? any other doubts students? I hope 1 hour timeல I can deliver as much as can. பட் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். பட் டைம் டியூரேஷன்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் சொல்றேன். ஓகேவா? Thank you, sir, for your very informative and useful speech. Surely we all have a clear idea about the IoT. Thank you, sir. Now I call upon Mr. VM Kannan, Assistant Professor and Event Organizer, to deliver the vote of thanks. So, good afternoon to all. First of all, I am very much thankful to our beloved principal, sir, to permission to conduct this national level webinar on IoT. I thank our beloved principal, sir, to present the inaugural addresses, and he always motivating our department. I thank you very much, sir. Next, I would like to thank to our coordinator, Dr. R. Palniappan, sir, to facilitate this webinar sessions well. He always supporting our department. I thank you very much, sir. Then I thank to our resource persons. Is one of my best friend, Mr. R. Vikrams, Assistant Professor, Karpam College of Engineering, to deliver a wonderful lecture topic on Internet of Things. He gives more ideas about IoT. So it is a very useful session for all the participants. So I very much thankful to Vikram sir. Next, I thank our convener, HOD Kanaval sir, and Dr. R. Sivajodiman. She has presented a wonderful comparing in this webinar sessions. Next, I thank our organizing committee members. Finally, I thank the participants from the various colleges, professors, scholars, and students to make this functions webinar wonderful ones. Once again, I thank you all. Thank you very much. Ma'am. That's it. Okay, now ma'am, write up session. Thank you. Link close ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சார். Thank you all, bro. Just I wish to inform you that the coming 24th and 26th, our department going to conduct a national level online 2 days workshops on multi-cloud technologies. Multi-cloud technologies tie up with the company, multi-cloud for you companies. Company, they are providing certificate to you. So you can enroll in company registration links. So I will inform you letters in our WhatsApp groups. So keep in WhatsApp groups for further webinar, future webinar. Okay, thank you all. Thank you.